बहुत शुक्रिया जी। शरीफ अंजम साढ़े साथी ने अज की मजलिस के प्रधान मजलिस बुल्ले शाह के भी प्रधान खादम अली खोखर साहब, कमर जमान कायरा साहब को असी इस हवाले नाल भी बुलाने हैं कि वो सिर्फ सियासतदान नहीं, उन्हें फलसफा पढ़िया तो एक सूझवान के तौर पर बुलाने। स्पीकर पंजाब असैम्बली अज के दूजे उचेचे परौने जनाब मलिक अहमद खान साहब, मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, इलियास कुमन साहब, उस्मान मलिक साहब तशरीफ रखते हैं, असलम गिल साहब ने, मुमताज साहब बैठे ने, एजाज छोटा वीर है साडा, प्रेस के दोस्त मौजूद ने, मलिक खादम शाहीन साहब साढ़े दोस्त ने, दुबई तो आए ने। प्रोफैसर साहब थोड़ा शुक्रिया, तुसीं तशरीफ ले आए हो। गिलानी साहब जिहड़ी मैं गल आखी सी तुहानूं वो अज फिर साबित हुई कि वो अगर शेख साहब नहीं तो फिर बंदा अद्धा रह जाता। मियाँ खालक साहब तशरीफ रखते हैं, बाकी अशरफ नदीम साहब, असगर पसवाल साहब, साढ़े डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेजिडेंट जो अहमद लतीफ साहब, मलिक रियाज साहब मैंबर पंजाब बार कौंसल, दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। तुसी बहुत सारिया गल्लां बातां सुनिया ने। अज का सैमीनार साढ़े दोस्त मजलिस बुल्ले शाह के एक मैंबर ते रुकन अकरम शेख होरां दे नाम है। उन्हां दा साहबजादा साड़ा बरफरदार सरोश अकरम शेख साढ़े विच मौजूद है। मैं समझना कि वो बड़े बड़े सूझवान सन, पंजाबी दे खोजी सन। उन्हां दियां बहुत सारिया किताबां ने। जदों ना बुल्ला ते नानक या नानक ते बुल्ला जदों लिखी है, उहदा मसवदा मेरे कोल कलाया। मैं समझना कि उन्हों का पंजाब की धरती के उत्ते इन्हां सूफिया के उत्ते बहुत बड़ा काम है। और वो अज तो पहलों भी, बड़ी देर पहलों भी वो किसी अवार्ड के हकदार, वैसे तो अवार्ड कोई हुण मान ही नहीं रखता, जो कुछ अवार्ड नाल हुई है हुण कोई मान ही तो कोई नहीं रखता। पर उन्हों का जिहड़ा काम है वो वाकई, मैं स्पीकर पंजाब असैम्बली भी आखांगा कि पंजाब असैम्बली च उन्होंने दी किताबां रखिया जान। कायरा साहब ने भी आखांगा कि वो भी उन्होंने असी उन्होंने किताबां देंगे, वो खुद भी पढ़न तो अगे भी उत्थे कौमी असैम्बली च भी पहुँचान, ताकि उत्थों की लाइब्रेरी च भी मौजूद हो। अज उन्होंने नाम है। दो साढ़े साथी साढ़े तो विछड़ गए। अकरम शेख सिर्फ सूझवान नहीं सन, खोजी नहीं सन, मुहक्किक नहीं सन, शायर भी बड़े आला सन। और वो उन्होंने लोगों चों ने जिन्हों ने पहलो पंजाबी गजल च छोटी बैर च कहना शुरू किया, तो उहदी अखीर ते फिर जमल कलीम ने की है। पर उन्होंने भी बड़ा कमाल, बंद दरवाजा शहर दा सी, बंद दरवाजा शहर दा सी। जनाब हाजी नईम सफदर अंसारी साहब साढ़े MP भी तशरीफ ले आए ने। सिर ते सूरज कहर दा सी, बंद दरवाजा शहर दा सी। और उन्हें कमाल मैनू उन्होंने दो शेर होर, सूली उत्ते जामन वाला मंजर अखां विच ना ठहरदा सी। ये अकरम शेख साहब सन। पर उन्होंने मैंने दो शेर बड़े पसंद ने। जिदे च वो एक पूरी तारीख, इंसान की जिहड़ी तारीख है वो बयान कर देंगे। एक शेर कि सदियां पहला भुख परौनी आई सी, जदों इंसान शिकार ते गुजारा करता सी तो उन्होंने नहीं सी लभदा, तो वो भुख परौनी आती सी उहदे घर, अगले दिन फिर उन्होंने शिकार लभ जांदा सी। सदियां पहला भुख परौनी आई सी, अजकल घर दी मालक बन के रहिंदी है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ, ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਜਮਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਜਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਬਾਸ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਮਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ KPK ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਈ। 18 ਨਾਮ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਲਸੂਮ ਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਅਦਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾਈ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ KP ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਖੋਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅਦੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਾਰੇਲ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਹਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ PhD ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਕੋਹਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ KPK ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 90% ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਉਸਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ। ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ ਅਲੱਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2,500-3 ਹਜ਼ਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੁਰਦ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਚ ਡੇਰਾ ਬੁਗਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸੇ, ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਰਦੂ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 40% ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ, ਅੱਗੋਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 80% ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਲਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਜ਼ਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਦਰੁਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਇਤ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਾਇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਗਿਲਾਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। लेकिन बुल्ले शाह आप की है? बुल्ले शाह एक शायर है, एक फलसफादान है, एक मुहक्किक है। असा पढ़िया इलम तहकीकी है, तहकीक दा इलम उन्हें पढ़िया है। बुल्ले शाह आशिक है, और क्या आशिक है कि मुर्शद रुसदा है तो सैयदां दा बाल पैरां च घुंघरू बन के नचन टुर पैंदा। कोई सोच सकता है? ते बुल्ले शाह दियां कितनियां, मैं समझना कि उन्होंने अहाता करना किसे, वो आप भी तो कहता ना कि मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद, ते चौधी तबकी सैर साडा किते ना होइए कैद,
बुल्ले शाह की जात की पूछना है, ना पैदा ना पैद। तो असी क्यों बुल्ले शाह नूं कैद करन टुर पैना? पर बुल्ले शाह के बहुत सारे अंग ने। मैं अज तुहाडे कोल इहदे ते फिर किसी वेले गल करांगे। फलसफा वादतुल वजूद बाकी की है, पर अज मैं बुल्ले शाह के सच ते थोड़ी जी गल करना चाहता। सिर्फ एक पॉइंट ते मैं गल करके, चूंकि कायरा साहब ते उन्होंने बुल्ले शाह का सच की है। गैलीलियो ने आख्या सी कि सच जिहड़ा है ना, अज का सच कल का झूठ हुंदा, क्योंकि सच बदलता रहता है। जदों उन्हें कहा सी कि एटम नाकाबिले तकसीम है, वो फिर तकसीम हो गया, तो पहली थेरी तो झूठ हो गई। पर बुल्ले शाह का सच जिहड़ा है वो सुखरात का सच है, जिहड़ा कल भी सच सी, जिहड़ा अज भी सच है। क्योंकि जदों तुसीं सच कोई कायनाती बोलते हो, तो वो वड्डा बंदा या वड्डा आदमी या वड्डा अदीब, वड्डा फिलोसफर, वड्डा शायर, वड्डा अदीब होंदा है जिहड़ा हर दौर का, हर अहद का शायर, अदीब या फिलोसफर होंदा या इकोनॉमिस्ट होंदा। तो बुल्ले शाह का सच कल भी सच सी, बुल्ले शाह का सच अज भी सच है। सच आख मना क्यों डरना है, इसे सच ते ही तू तरना है। सच आशिक दे कर शादी है, सच झूठे दी बर्बादी। ते सच आखा ते पांबड़ मचदा है, ऐ ना बुल्ले शाह। वो भावें मचिया सी पांबड़, भावें उन्होंने काफर आख्या सी उन्होंने। बुले आशिक होया रब दा ते होई बलामत लाख, तेन काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आ। आख्या सी उन्होंने काफर, पर वो सच आखदा रहा, सच कहंदा रहा। ते बुल्ले शाह का सच अज भी सच है। ये बुल्ले शाह सी जिन्हें आख्या सी कि खादा पीता लाहेदा, बाकी अहमद शाहिद। रणजीत सिंह नूं मजहबी रंग ना दिओ, ते अगर पंजाब के तौर पर पंजाब दे, मतलब ये भी एक कहानी है। रणजीत सिंह अपने आप लाहौर नहीं सी आया, लाहौर ते 13 लोगों को खत लिखिया। ये तो सिखां दी 12 मिसलों चो बहुत छोटी जी मिसल का राजा होया ना, छोटी उम्र 14 साल की उम्र। तो उन्होंने पहला खत की लिखा लाहौर वाले कि अहमद शाह का पोतरा शाह जमान, वो लाहौर में लुटन तो बाद जाता सी। लाहौर आते सन, लुटते सन, 6 महीने सर्दियां ले इत्थे रहिंदे सन, गर्मियां चो चले जाते सन। पिछे जिहड़ी सिखां दी भंगियां दी मिसल सी वो लाहौर ते कब्जा कर लेंदे, 6 महीने वो लाहौर में लुटते सन। 13 लोगों खत लिखिया रणजीत सिंह नूं, 17 साल की उम्र। पहला खत उन्हें लिखिया कि शाह जमान वापस जा रहा है, तो तू इहदे ते हमला कर। उन्हें कहा मैं कभी मुसाफिरां ते हमला नहीं करना, तो जे तुसीं एडे ही तगड़े हो, एडे ही सहन हो, तो आओ ना अगले बारे असीं उन्होंने जेलम ते डक लैंदे। क्योंकि जेलम ही सारिया जंगां दा, जिहड़ा कायरा साहब का इलाका है गुजरात, पोरस सिकंदर नाल भी उत्थे ही जंग हुई। उन्हें कहा आओ ना फिर असीं उत्थे उन्होंने डक लैंदे आ, शाह जमान नूं डक लैंदे। और वो जदों रणजीत सिंह ने नूं खत लिखिया, उहदे च एक सिख सी, 2 हिंदू सन ते 10 मुसलमान सन। उन्हें कहा तू लाहौर आ, लेकिन साड़ियां 3 शर्तां ने। पहली शर्त, तू सानू लुटेगा नहीं। दूजी शर्त, तू सानू लुटन वालियां तो हिफाजत करेगा। ते तीजी शर्त, तू इंसाफ करेगा, अदल करेगा। उन्हें कहा मैंने 3 शर्तां मंजूर। उस दावत ते आया सी वो लाहौर, तो उन्हें फिर शाह जमान नूं डकिया और फिर ओदा पिछा करदा होया पेशावर फतह करदा होया आगे तक गया। तो उस तो बाद कभी वापस नहीं आया। उधरों हमलावर नहीं आए, फिर इधरों अंग्रेज आ गए। हुण गल यह है कि जदों बरसगीर दी वंड होई, इहदे च 2 खिते वंडे गए, एक बंगाल ते एक पंजाब। ते इहनूं अंग्रेज पहलों भी वंडना चाहते सन। जरा सानू तो नहीं सी वैसे
ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਟਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਵਾਮੀ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਵਾਮੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। 1935 ਚ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਬੰਗਾਲ ਚ ਤਮਾਮ ਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 7,500 ਸਾਲ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਲਈਏ? ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਖੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਹੂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਰਮ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕਿਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਫਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, 7 ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੱਜਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਦਰੁਲ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ, ਜਿਤਨੀ ਨਾਬਰੀ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜਾਓਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਫਾਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੀਖ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਹੋਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਲੋੜ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 1% ਵੀ, 1 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਟੀ ਕਦਮ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਇਰਬਾਗ ਤੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਖਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 MP ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਚ 3 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ? 2 MNA ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੈਰਪੁਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਨਾਸਰ ਭੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਆਖਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਸੂਰ। ਅਗਰ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ। ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਸੋਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਫਰ ਕਰਨਾ, MPA ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, MNA ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਇਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ PhD ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਗੇ। ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਇਲਮ ਤਹਿਕੀਕੀ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਕੀਕੀ ਇਲਮ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੁਮਾ ਚੁਗਤਾਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਮਾ ਚੁਗਤਾਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਲਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰਟਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂ, ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਣ ਸਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਣੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰਕਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ, ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਆਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਔਰ ਅਲਮੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਸਵਾਏ ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਅਲਮੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਗਰ ਫੂਲਨਗਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਕਾ ਮਾਰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੁਲਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਾਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।